Okay. So, very good morning to one and all. Uh, Let me introduce today's program in very brief. આજનો આપણો પ્રોગ્રામ છે એ બેઝિકલી ઈ કોમર્સ કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવું, ઈ કોમર્સની જર્ની કેવી રીતે થાય, એના સક્સેસફુલ મોડેલ કેવા હોય અને એના ફેલિયર મોડેલ ન થાય એના માટે શું ધ્યાન રાખવું, એના માટેનો એક નાનકડો ઈ ટોકનો પ્રોગ્રામ આપણે આજે કરેલો છે. ધીસ પ્રોગ્રામ ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝડ બાય ધ SSIP સેલ ઓફ ધ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી in presence of Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Chetan Trivedi sir. Today's guest is Mr. Mitesh Shetwala. I'll give brief introduction of Mitesh bhai, and next to me is our co-coordinator Dr. Dushyant Dudhagra. So being a coordinator, I would like to give brief introduction of today's lecturer, and then we will move forward. So today's lecturer or expert lecturer is Mr. Mitesh Shetwala. Mitesh bhai is basically IT engineer and he has also done MBA in marketing. He is founder and CEO at Alagrand Retail Private Limited, which is Gujarat's biggest fashion e-commerce marketplace. He is also serving as a head of marketing in Friendly and managing director of You Decide, which is an IT company. Mitesh bhai has more than 6-time awarded fellow by Gujarat Chief Minister, Gujarat's Education Minister, the Vice Chancellor of Gujarat University, Vice Chancellor of GTU, Vibrant Gujarat Summit, and many more. And he is also serving as a visiting fellow or visiting lecturer, or you can say expert lecturer at many prestigious institutions like IIM Ahmedabad, Gujarat Technological University, GTU, SSIP Gujarat, iHub Gujarat. So overall, અમે એક એવું પ્લેટફોર્મ આજે આપવાની ટ્રાય કરી છે કે સર્વિંગ એઝ એ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, he has got expertise in SSIP conceptual model, and he is also a fellow who has got the benefit of SSIP. તો આપણે એમની પાસેથી 1 કલાકના ટૂંકા ટાઈમમાં એક આખી ઈ કોમર્સ મેનેજમેન્ટની જર્ની શીખવાની છે, જર્ની સમજવાની છે. અને હું એવું ચોક્કસપણે માનું છું કે અત્યારે એવો સમય છે आफ्टर पोस्ट कोविड और कोविड-19 જે એસએસઆઈપી નું તો મોડેલ હતું જ, બટ આત્મનિર્ભર ગુજરાતનું મોડેલ ચાલે છે કે જ્યાં તમે જાતે કામ કરી શકો. તો હવે એવો જમાનો નથી કે મને ઘણા બધા માણસોની જરૂરિયાત 2 કે 3 વસ્તુ વેચવા માટે હોય. સો યુ કેન પ્રિપેર યોર સોલ બિઝનેસ, યુ કેન સ્પ્રેડ યોર સોલ બિઝનેસ. આ બધી વસ્તુ માટેના ટેકનિકલ ડિસ્કશન માટેનું આજનું સેશન આપણે સ્પેશિયલી એસએસઆઈપી એસ્પાયરન્ટ્સ માટે, એસએસઆઈપી માં જેમને ધગસ છે, રસ છે, કંઈ કરવાની ઈચ્છા છે એમના માટે, પ્લસ ઓપન ફોર ઓલ ધોઝ હુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ ધેર ઓન બિઝનેસ ઓર e-commerce management એમના માટે રાખેલું છે. તો as per our regular tradition, and we are fortunate enough to have Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Chetan Trivedi sir is with us. I would like to hand over the session to Trivedi sir and have a brief message on today's session, and then we will move forward. Please, sir. Namaste. Very pleasant rainy morning to all of you. This is a wonderful season in the meads of Junagadh under the lap of Ginnar. And in between, we all are passing through this pandemic situation under COVID-19. And in all this scenario and situation, we have always started working with the zeal and the zest of show must go on. And today I am very happy that Student Startup and Innovation Program Cell of Bhakta Kavi Narasimha Mehta University under the able guidance of Dr. Munal organized this very, very apt and timely talk. I'm using 2 words, apt and timely. With a young mind, Mitesh bhai. He himself is a practitioner. He himself put his thoughts into the action, and I'm sure whatever he will speak, that will not be a story, that will not be a fiction, but that is based on his own experiences, that is based on his own work, his own failure, because the biggest stories of the world coming out of the failures. And this part of the world, which we know as Surat, lots of talents are there in our students, our faculty members, our entrepreneurs, our businessmen,
because apart from all, they have certain humanitarian virtues like kindness, humanity, generosity, nobility. This is beyond all business jargons and terms. When a person is human, good, noble, it always there in the virtue of that person. So this talk has been organized by SSIP for our students, our teachers, those who have been working in the field of e-commerce, entrepreneurs. It is going to be a great help to them. સાથે મારે એ પણ વાત કરવી છે મિત્રો આપણા વિદ્યાર્થીઓને કે ઘણીવાર એવા પ્રશ્નો થતા હતા કે એસએસઆઈપી છે એ ટેકનોલોજી અને સાયન્સના લોકો માટે કામનો વિષય છે, આપણે તેમાં શું કરી શકીએ? તો એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ એક બહુ મહત્વનો આયામ બની રહેશે. હું તમને સિમ્પલ નાની નાની વાત કરું કે એક ટેક્સી ન હોય છતાં આખા વર્લ્ડનો સૌથી મોટો ટેક્સીનો માલિક ઓલા ને ઉબર બની શકે. ઈ કોમર્સનું એક ઉદાહરણ છે. તમે કઈ રીતે ઈ સોર્સિસથી સ્વિગી અને ઝોમેટો પાસે એક પણ રેસ્ટોરન્ટ નથી, પણ તમે બહાર નીકળો ત્યારે તમને એમના ડિલિવરી મેન એટલા બધા જોવા મળે છે કે જે લોકો રેસ્ટોરન્ટમાં નથી ખાતા એટલું ઘરે ખાય છે. તો આવા સમયમાં એક સારો આઈડિયા હોવો એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. માર્કેટેબલ, પ્રેઝન્ટેબલ, એપ્લિકેબલ એન્ડ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ આઈડિયા, આ પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ આઈડિયાનું યોગ્ય રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, યોગ્ય મેથોડોલોજીથી. એની માટે સરકારશ્રી દ્વારા, માનની ગુજરાત સરકાર દ્વારા, આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા, આપણા શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા દ્વારા અને આપણા શિક્ષણ સચિવ બેન શ્રી અંજુબેન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે. આ હબના મારફતથી, એક્સપર્ટના માધ્યમથી સતત કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આપણે છેલ્લા 6 માસથી યુનિવર્સિટીમાં એસએસઆઈપી ક્ષેત્રે કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરી છે. હમણાં તાજેતરમાં આપણે ઘણા બધા લોકોને પ્રોજેક્ટ્સ પણ આપ્યા છે. નાના નાના ઇનોવેશન્સ લઈને જે લોકો આવ્યા એ પણ સરસ કામ કરી રહ્યા છે, એનો પણ આનંદ છે. અને મિતેશભાઈ ખૂબ એક્સપર્ટ છે, ઘણી બધી યુનિવર્સિટી સાથે કામ કરેલું છે, ઉંમરમાં નાના છે, યંગ છે, પણ ઉત્સાહી અને ખૂબ ઊંડા છે, થિંક ટેન્ક છે. એમને પણ યુનિવર્સિટી વતી હું આવકારું છું અને આશા વ્યક્ત કરું છું કે એમના દ્વારા જે ઈ કોમર્સની ટિપ્સ મળશે એ આપણી યુનિવર્સિટી વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ, આપણા અધ્યાપકો, આ સાથે ફેસબુક માધ્યમથી આપણી સાથે કેટલા બધા લોકો અત્યારે જોડાયેલા છે, એ તમામ માટે એમનામાં રહેલા વિચાર બીજને ખાતર અને વરસાદનું પાણી મળશે અને એમાંથી એક મોટું વટવૃક્ષ બની અને કેસર કેરીના આંબા જેવું વિકસી અને જેમ કેસર કેરી દેશભરમાં દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે, એમ તમારા મિત્રો, તમારામાં રહેલા વિચારો, તમારામાં રહેલી લાગણીઓ, તમે જે કંઈક કરવાની તમન્ના છે, ઉર્મિઓ છે, એને આજના દિવસે મને એવી આશા છે કે યોગ્ય દિશા મળશે, યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે. ઘણીવાર એવું હોય છે ગન પાવડર હોય છે પણ બ્લાસ્ટ થવા માટે ગન પાવડર ને ફાયરની જરૂર હોય છે. ઘણીવાર તમારી પાસે ઘણી બધી વાત હોય છે પણ એક યોગ્ય દિશાની જરૂર હોય છે. એટલે આજનો આ દિવસ છે એ મને એવું લાગે છે દિશા દર્શક અને દિશા સૂચક બની રહેશે. ફરી એક વખત એસએસઆઈપી સેલને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તમે આ સરસ મજાનો ઉપક્રમ કર્યો. સાથે સાથે મિતેશભાઈને આવકારું છું અને મિતેશભાઈનો પણ આભાર માનું છું કારણ કે આપે આ અમારું આમંત્રણ સ્વીકાર કર્યું અને આપના ઘણા બિઝી શેડ્યુલ વચ્ચે પણ તમે અમારા વિદ્યાર્થી સાથે વાત કરી રહ્યા છો અને હું આશા રાખું છું કે આમાંથી જે વિદ્યાર્થીઓ પછી પણ આપની સાથે જોડાય અને આપની સાથે કામ કરવા માંગે એને આપ માર્ગદર્શિત કરશો. આવા ભાવ સાથે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી સૌને આવકારું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ સર. દર વખતની જેમ આપ એકદમ સચોટ અને ટૂંકું અને સીધું ડિરેક્શનમાં માર્ગદર્શન આપો છો, એવું જ માર્ગદર્શન આજે પણ અવેલેબલ થયું છે સાહેબ. આપણે જેમ વાત કરી એમ આજનું સેશન છે એ શિક્ષકો માટે, ઇવન સ્ટાર્ટઅપ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ માટે અને વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ સુંદર અને એક પથદર્શક બની રહે એવી આપણી આશા છે. Without wasting our time, we have a 1.5 hour of session. Without wasting our time, I would like to invite today's eminent speaker, Mr. Mitesh Bhai. Please, sir. Sir, thank you so much. મને આ પ્લેટફોર્મ પર આમંત્રણ આપવા માટે ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર ચેતનભાઈ, મૃણાલ સર, દુષ્યંત સર, આ માધ્યમ પર બોલાવવા માટે હું આપનો આભાર માનું છું. અને જેમ કે સરે કીધું કે આજના દિવસથી જેટલા પણ લોકોને ઈ કોમર્સ ક્ષેત્રમાં કંઈ પણ કરવું છે એ લોકો શરૂઆત કરી શકે. તો હું એવું માનું છું કે મારી જવાબદારી ડબલ થઈ ગઈ છે સરે કીધું એના પછી. તો હું આશા રાખીશ કે આવનારો અડધો કલાક જ્યારે આપણે આ ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે, લોકોને જે પણ ઈ કોમર્સ વિશે જાણવું હોય
ધ્યાન આપીને સાંભળી શકે. હું ઈચ્છા રાખીશ કે મારું જેટલું પણ એક્સપિરિયન્સ છે હું પૂરતું નોલેજ તમને શેર કરી શકું, અને એના પછી આપણને કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો આપણે ડિસ્કસ પણ કરી શકીએ, રાઈટ? તો મૃણાલભાઈ, વોટ લેંગ્વેજ ડુ યુ થિંક આઈ શુડ કન્ટિન્યુ? ઇંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતી, whatever, right? You are on mute, Manohar. So I can't hear. સર, લેંગ્વેજ ઇઝ નેવર a barrier. ગુજરાતીમાં Okay. ચાલશે સર, ઇંગ્લિશ. Okay, fine. I'll continue with that. So મારી પાસે પહેલા તો હું તમને જણાવી દઉં કે મારું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે. મેં આઈટી એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે, MBA કરેલું છે. છેલ્લા 8 વર્ષથી હું આઈટી બિઝનેસ સાથે જોડાયેલો છું. મારી પોતાની એક આઈટી કંપનીની મેં શરૂઆત કરી હતી 2012માં. એના પછી અમે લોકોએ એક ફેશન ઈ કોમર્સ માર્કેટ પ્લેસની શરૂઆત કરી હતી, જેના વિશે આજે હું વાત કરવાનો છું. અને એ કંપની અમારી એક અમદાવાદની કંપની છે, ફ્રેન્ડી કરીને, જેમને અમને આખી કંપની એક્વાયર કરી દીધી. અત્યારે હું ફ્રેન્ડીમાં હેડ ઓફ માર્કેટિંગ પોઝિશન પર છું. તો હું તમને આખી જર્ની વિશે સમજાવીશ. મારી પાસે એક નાનકડું પ્રેઝન્ટેશન છે જે હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગુ છું, અને આપણે આપણા પ્રેઝન્ટેશનની શરૂઆત કરી શકીએ. મૃણાલ સર, ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? યસ સર, યસ સર. તો આજનો આપણો વિષય છે એબીસીડી ઓફ ઈ કોમર્સ. ઈ કોમર્સ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ હોટ ટોપિક, રાઈટ? આજના ટાઈમમાં શું થાય છે કે જો કોરોના ના હોત તો હજી કદાચ આપણે ઘણા ધીમી સ્પીડે જઈ રહ્યા હોત ઈ કોમર્સમાં, પણ કોરોનાએ ઘણો વેગ પકડાવી લીધો છે ઈ કોમર્સને. છેલ્લા 3-4 મહિનામાં, 6 મહિનામાં જે લોકો હજી બીજા 2-5 વર્ષ પછી ઓનલાઈન શોપિંગ કરવાના હતા, એ લોકોએ છેલ્લા 3-4 મહિનામાં ચાલુ બી કરી દીધું. કેમ? કારણ કે આપણે ઘરની બહાર જઈ નથી શકતા કોઈ શોપ પર કંઈ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ લેવા માટે. આપણે અમુક વસ્તુ એવી હોય જે આપણા શહેરમાં મળતી ના હોય. સો ઈ કોમર્સની શરૂઆત બહુ પહેલા થઈ ગઈ છે. 2007ની વાત છે જ્યારે ફ્લિપકાર્ટે શરૂઆત કરી. 2011-12માં ઇન્ડિયામાં અમેઝોન કંપની આવી, અને હવે એક રૂટીન છે આપણામાં. હવે આપણને કોઈ આશ્ચર્ય નથી થતું જો આપણે ઈ કોમર્સ પરથી કશું પરચેસ કરીએ, કાં તો આપણા આસપાસના લોકો ઓનલાઈન કશું પરચેસ કરે તો, રાઈટ? સો અમે 2016માં 2015માં અમે લોકો એક કંપનીની શરૂઆત કરી હતી, alagram.com. તો હું એના વિશે વાત કરીશ, અને એના દ્વારા હું તમને ઈ કોમર્સ શું છે એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, રાઈટ? સો મારું થોડું એક ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં કે અમારી જર્નીની શરૂઆત અમે લોકો 2015માં એક ફેશન ઈ કોમર્સ માર્કેટ પ્લેસ બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. હવે આ કેમ કરી હતી? અલીબાબા કરીને એક ચાઇનીઝ કંપની છે, કદાચ તમને ખ્યાલ હશે, બહુ મોટી ને બહુ જૂની કંપની છે. એ લોકો વર્લ્ડ લેવલ પર દર વર્ષે 11/11 એટલે 11 નવેમ્બરે સેલ કરતા હોય છે, અને 2014માં એમણે જે ઓનલાઈન સેલ રાખ્યું હતું એમાં એ લોકોએ 9,500 કરોડનું ટર્નઓવર 24 કલાકમાં કરી નાખ્યું હતું. અને એક ફ્રેન્ડ સાથે મારી વાતચીત ચાલતી હતી અને મને જાણવા મળ્યું કે આટલું બધું ટર્નઓવર, 10,000 કરોડનું ટર્નઓવર 24 કલાકમાં કેવી રીતે થઈ શકે? તો અમે લોકો થોડું રિસર્ચ કર્યું, અમને જાણવા મળ્યું કે ઈ કોમર્સનો ગ્રોથ બહુ ફાસ્ટ વધી રહ્યો છે, તો એ ઇન્ડિયામાં પણ ઇફેક્ટ કરશે. તો અમે લોકો ઇન્ડિયામાં એ વિશે વિચારવાની શરૂઆત કરીને અમને જાણવા મળ્યું કે ઇન્ડિયામાં ઓનલાઈન ફેશનનો બહુ સ્કોપ છે. અને એ વખતે એક વેરી વેલ નોન કંપની મિન્ત્રા હતી, અને મિન્ત્રા એક એવી કંપની છે જેના પર બહુ પ્રાઇવેટ બ્રાન્ડ્સ ઓનલાઈન વેચતી હોય, પણ બહુ સારા લેવલની બ્રાન્ડ્સ જ ઓનલાઈન વેચતી હોય. લોકલ શહેરની બ્રાન્ડ હોય, લોકલ સિટીની બ્રાન્ડ હોય, they can't sell on Myntra, right? Because you have to be a good brand value to sell on Myntra. તે બધા લોકો ક્યાં વેચતા હતા? જેનરિક વેબસાઇટ પર, લાઈક ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન ને એવી કંપનીઝ પર. અમે લોકો વિચાર્યું કે અમે ગુજરાતથી એક પોર્ટલની શરૂઆત કરીએ જે લોકલ શહેરના એસએમઈ બ્રાન્ડ્સને પોતાના પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન અક્રોસ ઇન્ડિયા વેચવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પાડે. એના માટેની શરૂઆત જે તમે જોઈ શકો છો 2016માં કરી હતી. અમને એક નાનકડું સીડ ફંડિંગ મળ્યું હતું પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સથી, ગવર્મેન્ટની ગ્રાન્ટ મળી હતી 2017માં અમને. જે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી છે એના દ્વારા અમે લોકોએ અમારી એપ્લિકેશન 2018માં લોન્ચ કરી હતી. 2018માં અમે લોકો iOS એપ્લિકેશન પણ લોન્ચ કરી હતી. મારું એક નાનકડું બેકગ્રાઉન્ડ છે કે મેં જે રીતે પહેલા વાત કરીને 5 વર્ષ આઈટી કંપની ચલાવેલી છે. થોડા ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર છે અમદાવાદમાં, જેમાં હું વેલ કનેક્ટેડ છું સિન્સ લાસ્ટ 4-5 years. અમારી ટીમ જે અત્યારે હાલમાં અક્વાયર થઈ ગઈ છે, આ અમારી ટીમના 3 સૌથી સિનિયર લોકો હતા જે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ મેનેજ કરતા હતા. એક CTO, એનાલિસિસ્ટ અને સેલ્સ. અમારી ટીમના જે રીતે ઈ કોમર્સ કંપનીઝમાં બીજા બધા ઘણા બધા રોલની જરૂર હોય, ગ્રાફિક્સ, ડેવલપર, કેટલોગ મેનેજર, રિલેશનશિપ એક્ઝિક્યુટિવ, અમારી ટીમ
હતી, જે અમારી અત્યારે હાલમાં ફ્રેન્ડલી કંપની દ્વારા એક્વાયર થઈ ગઈ છે. સો કોઈ પણ ઈ કોમર્સ કંપની આપણે ચાલુ કરીએ ને, એમાં સૌથી વધારે કોઈ પણ, જે રીતે સરે હમણાં શરૂઆતમાં જ એક્ઝામ્પલ લીધું ઓલા, ઉબર, ઝોમેટો, સ્વિગીનું, રાઈટ? તો એ કેમ સ્ટાર્ટ થયા અને કેમ આટલી મોટી કંપની છે? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ એટલા માટે છે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કોઈ પેઇન પોઈન્ટ હોવું જોઈએ. સો બે તરીકાના આપણી પાસે છે ને સ્ટાર્ટઅપ પોસિબલ છે. એક છે કે પેઇન કિલર અને એક છે વિટામિન. પેઇન કિલર એટલે દુનિયામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જેનું સોલ્યુશન તમે આપો છો, અને વિટામિન એટલે ઓલરેડી બહુ બધા સોલ્યુશન છે પણ એના કરતાં પણ સારું સોલ્યુશન તમે આપો છો, રાઈટ? વિટામિન આપણે ત્યારે લઈએ કે આપણી બોડી તો ફિટ છે પણ આપણે હેલ્ધી રહેવું છે, અને પેઇન કિલર ત્યારે લઈએ જ્યારે આપણને એનો કોઈ બોડીમાં પેઇન છે અને તરત જ એને આપણે ખતમ કરવું છે. તો એના માટે બંને માટે પહેલા આપણે જોવું પડે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રોબ્લેમ શું છે. વાય ડુ યુ નીડ અનધર e-commerce website? There are thousands of websites in this world right now, right? Every day there are hundreds of companies starting up their own businesses. તો એક પેઇન પ્રોબ્લેમ હોવું જોઈએ. તો અમે શું પેઇન પ્રોબ્લેમ અમને જાણવા મળ્યું હતું કે કોઈ એવું એક્સક્લુઝિવ ફેશન પોર્ટલ નથી જેના પર એસએમઈ બ્રાન્ડ એટલે લોકલ બ્રાન્ડ્સ, ધારો કે જુનાગઢના કોઈક એવા બ્રાન્ડ છે, સ્ટોર છે, અમદાવાદના કોઈ સ્ટોર છે જે લોકો પોતાના કપડા ઓનલાઈન વેચી શકે, એવું પ્લેટફોર્મ એક્ઝિસ્ટિંગ. જે લોકો બહુ બધી ઈ કોમર્સ કંપનીઝ છે, લોકો બહુ હાઈ માર્જિન લેતા હતા, એટલે 30%, 40%, 50% માર્જિન સેલર્સ પાસેથી લઈ લે, એટલે પ્રોડક્ટ્સ કાં તો કસ્ટમર માટે મોંઘી રહે, કાં તો સેલર્સને એટલું વેચવું વાયબલ રહે નહીં. સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ. અને ત્રીજો પ્રોબ્લેમ જે અમને ખબર છે કે જો આપણને આજના ટાઈમમાં ક્વિકલી ફૂડ મળે છે, 2 કલાકમાં આપણને જોઈએ, અડધો કલાકમાં આપણને બપોરે લંચ કરવું આપણને ફૂડ મળે છે, પણ મારે સાંજે કપડાં પહેરવા છે, કોઈ પાર્ટીમાં જવું છું, તો મને ક્વિકલી ફેશન પ્રોડક્ટ્સ નથી મળતી, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ થર્ડ પ્રોબ્લેમ દેટ વી ફાઉન્ડ. સો ધ પર્પઝ ઓફ સેઇંગ ધીસ, ધેર હેઝ ટુ બી સમ પ્રોબ્લેમ જેનું તમે સોલ્યુશન શોધી રહ્યા છો, તો તમે એક ઈ કોમર્સ કંપનીની શરૂઆત કરી શકો. પ્રોબ્લેમને તમે થોડો વધારે ડીપમાં એનાલાઇઝ કરો તો અમે લોકોએ શું વિચાર્યું કે સેલિંગમાં કયા પ્રોબ્લેમ આવે. આટલા બધા સેલર્સ છે અને સેલર્સ વધતા જ જઈ રહ્યા છે, જે આજથી 2-5 વર્ષ પહેલા ઓનલાઈન સેલ નહોતા કરતા એમ કહીને કે છોડો આમાં તો એટલું બધું મોટું માર્કેટ નથી, એ બધાએ પોતાનો એક 10%, 5% ટર્નઓવર આજના ટાઈમમાં ઓનલાઈન સેલિંગથી આવે છે, અને આગળના ભવિષ્યમાં એ હજી વધશે. એટલે ધીમે ધીમે કરીને બધા જ સેલર્સ જે લોકો ઓફલાઈન વેચતા હતા હવે ઓનલાઈન તરફ વળી રહ્યા છે, જે આપણને દેખાય છે, રાઈટ? પણ એ લોકોને પ્રોબ્લેમ શું છે કે ફેશનમાં એક જે પહેલો પોઈન્ટ છે, કોમ્પ્લેક્સ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ હોય, ટેકનોલોજીની બધાને સમજ ના હોય, ઘણા લેમેન હોય. હું કપડાના બિઝનેસમાં છું, મને ટેકનોલોજીથી શું મતલબ, રાઈટ? હું કેવી રીતે સમજી શકું? પછી એક હાઈ પ્રોડક્ટ રિટર્ન રેશિયો છે કે લોકો કપડા લે છે ને પછી પાછા આપી દે છે, એનું કઈ રીતે સોલ્યુશન લાવવું? કોઈ ઓનલાઈન કંપનીઝ પર તમે વેચતા હોય તો મંથલી પેમેન્ટ સાયકલ છે, તો ક્રેડિટ સિસ્ટમ બહુ લાંબી હોય છે, ફૂલફિલમેન્ટ, હું ડિલિવરી કેવી રીતે કરીશ? હું ઓનલાઈન વેચી કાઢીશ મારી વેબસાઇટ પર, તો ઇન્ડિયામાં ડિલિવરી કુરિયર કેવી રીતે આપીશ? જીએસટી નું થોડી ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ ડિફરન્સ હોય ઓનલાઈનની. એટલે આ બધા પેઇન પોઈન્ટ છે. જે મેં પહેલા કીધું પેઇન પોઈન્ટ શું છે સેલર્સના, એ આપણે અહીંયા લિસ્ટ કર્યા. પછી આપણે કસ્ટમર સાઇડથી જોઈએ. હવે આ તો સેલરના પોઈન્ટ થયા. કસ્ટમરને શું પ્રોબ્લેમ થાય છે ઓનલાઈન ખરીદી કરવામાં એક્ઝિસ્ટિંગ વેબસાઇટ પર? તો ઘણી પ્રોડક્ટ હાઈ પ્રાઇઝીસ હોય છે, ડિસ્કાઉન્ટ હોય તો ફેક ડિસ્કાઉન્ટ હોય, પ્રોડક્ટ હોય તો ઘણી વખત ફેક નીકળે, આપણે ઘરે મંગાવીએ તો ક્વોલિટી સેમ ના હોય, રિટર્ન પોલિસી ઘણાની સારી નથી હોતી. આપણને જે મારે લોકલ બ્રાન્ડ જોઈએ છે, તો હું જુનાગઢથી જ છું અને મારે જુનાગઢની જ બ્રાન્ડ જોઈએ છે, તો હું ઓનલાઈન સર્ચ કરીશ તો કદાચ મને દુકાન કે મને બ્રાન્ડ નહીં મળે, રાઈટ? મારે બીજા શહેરને કોઈ પ્રોડક્ટ લેવી પડશે. ઇન્સેન્ટિવ, હું ફરીવાર એકની એક સાઇટ પર કેમ પરચેસ કર્યા કરું? એનું કોઈ મારી પાસે ઇન્સેન્ટિવ નથી હોતું. સો અને ઇન્ટરનેશનલ ડિલિવરી પ્રોબ્લેમ હોય કે હું ઇન્ડિયાથી છું પણ હું બીજા કન્ટ્રીમાં રહું છું, મારે ઇન્ડિયાથી જ પ્રોડક્ટ મંગાવી છે, તો હું શું કરું? સો આ બધા કસ્ટમર સાઇડના પ્રોબ્લેમ છે જે અગેન અમે એનાલાઇઝ કર્યા. એટલે સેલર સાઇડથી પેઇન પોઈન્ટ થઈ ગયા, એક કસ્ટમર સાઇડથી પેઇન પોઈન્ટ થઈ ગયા. હવે આપણે એઝ એન ઇન્ડસ્ટ્રી ઓવરઓલ ઇન્ડિયામાં જોઈએ કે ભાઈ ઈ કોમર્સનું ઇન્ડિયાનું સ્કોપ શું છે. હવે ચાઇનામાં, યુએસમાં ઇન્ટરનેટ, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, 4G, આ બધા રેવોલ્યુશન આપણા કરતા 5-10 વર્ષ પહેલા આવી ચૂક્યા છે, રાઈટ? અને એની બહુ જ જરૂરત હોય ઈ કોમર્સ બિઝનેસ માટે. કારણ કે જો તમારી પાસે સારો મોબાઈલ નહીં હોય, જો તમારી પાસે ડેબિટ કાર્ડ નહીં હોય, ક્રેડિટ કાર્ડ નહીં હોય, યુપીઆઈ નહીં હોય, એટલા ડિલિવરી કંપનીના કુરિયર કંપનીઝ નહીં હોય ઇન્ડિયામાં, તો તમે ઈ કોમર્સ કરશો કેવી રીતે? એટલે આ બધી વસ્તુઓ બીજા કન્ટ્રીમાં જો આપણે ચેક કરીએ તો ત્યાં ઓલરેડી થોડા વર્ષો પહેલા થઈ ચૂકી હતી અને ઇન્ડિયામાં અત્યારે આપણી આંખોની સામે થઈ રહી છે. એટલે કમ્પાઉન્ડ એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટનો એક અમે લોકો રિસર્ચ કર્યું, તમને જાણવા મળ્યું કે ભાઈ ઇન્ડિયા ઇઝ વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ, ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઈ કોમર્સ બિઝનેસ ફ્રોમ 2018 to 2022. તો 19% ગ્રોથ રેટ પર આપણે, અને આ બી પ્રી કોવિડ હતું, એટલે આઈ એમ શ્યોર આ કોવિડમાં 19% નું થઈ ગયું હશે 30% મારા હિસાબથી, રાઈટ? જે પ્રમાણે ગ્રોથ થયો છે.
પછી અમે ચેક કર્યું કે ચલો ઈ કોમર્સ નો ગ્રોથ તો છે, પણ ફેશન કેમ હું ફેશન ઈ કોમર્સ પોર્ટલ બનાવું. તો મને જાણવા મળ્યું કે વર્લ્ડમાં બહારની બધી કન્ટ્રીઝમાં 100 માંથી 40 પ્રોડક્ટ લોકો ઓનલાઈન ખરીદે છે કપડાના. ઇન્ડિયામાં નહીં, બહારના દેશોમાં. સો અમને એમ છે કે બીજા દેશોમાં ખરીદે તો નેક્સ્ટ 2-5 વર્ષમાં ઇન્ડિયામાં પણ એવો ટ્રેન્ડ આવી શકે છે, રાઈટ. તો અમે લોકો એના પર એક રિસર્ચ કર્યું. પછી અમે લોકોએ એક એવું રિસર્ચ જાણવા મળ્યું જે આપણે વિચારીએ તો આપણી કલ્પના બહારની વસ્તુ છે કે ચાઇના જે છે એ $1 ટ્રિલિયન નું ઓનલાઈન ટર્નઓવર કરતું હતું 2017 કે 19 કેવી રીતે, હા 2017 $1 ટ્રિલિયન, US $466 બિલિયન અને ઇન્ડિયા ખાલી $19 બિલિયન. સો એક રીતે જોવા જઈએ તો આપણું પોપ્યુલેશન ચાઇના જેટલું છે અને આપણી ટેકનોલોજી US જેટલી છે. તો બંને કન્ટ્રી સાથે આપણે કમ્પેર કરીએ તો આપણી પાસે પણ એટલા સ્કોપ છે. સો ઇન્ડિયામાં 100 માંથી લોકો 3% જ ઓનલાઈન શોપિંગ કરે છે, જ્યાં કે ચાઇનામાં દર 100 42% લોકો ઓનલાઈન શોપિંગ અને 42 રૂપિયા, દર 100 રૂપિયા તમે ખર્ચોમાં 42 રૂપિયા લોકો ઓનલાઈન ખર્ચે છે, જે ઇન્ડિયામાં પણ થવાનું જ છે, રાઈટ. એટલે આ ફ્યુચર બિઝનેસ હતો, એટલા માટે અમે એની શરૂઆત કરી હતી. પછી અમે આ બધા પ્રોડક્ટની વાત કરી, પ્રોબ્લેમની વાત કરી, ઓપોર્ચ્યુનિટીની વાત કરી. હવે આપણે આવીએ સોલ્યુશન પર કે પ્રોબ્લેમ છે ખબર પડી ગઈ, રાઈટ, સેલર સાઈડ, કસ્ટમર સાઈડ. ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે ભવિષ્યમાં વધવાનું છે ખબર પડી ગઈ. હવે એનું સોલ્યુશન શું? તો અમે આલાગ્રાન્ડ કંપનીની શરૂઆત કરી. તો સેલર્સ માટે અમે એવું કશું બનાવીશું જે સેલરના પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરશે. કસ્ટમર્સ માટે અમે એવું કશું બનાવીશું જે કસ્ટમરના પ્રોબ્લેમને સોલ્યુશન આપશે. એટલે એવી રીતે અમે અમારી કંપનીની શરૂઆત કરી. એના વિશે તમને ડિટેલમાં કહીશ. અમે સેલરને એવું પાવરફુલ ડેશબોર્ડ આપ્યું જે મિન્ત્રાના ઇક્વિવેલન્ટ હોય, જે જબોંગ જેટલી મોટી કંપનીના ઇક્વિવેલન્ટ હોય અને બહુ ઇઝી ટુ યુઝ હોય, જેનાથી ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, શિપિંગ મેનેજમેન્ટ, અકાઉન્ટિંગ, જે પ્રોબ્લેમ્સની આપણે વાત કરી, જે માર્જિનની આપણે વાત કરી કે જે બહુ પેઇન પોઈન્ટ છે, અમે લોકોએ આખી સિસ્ટમ બનાવી સેલર્સ માટે. ડુ ઇટ યોર સેલ્ફ, એટલે કોઈ પણ નાનકડો દુકાનદાર, ઇન્ડિયાનો SME દુકાનદાર જે વોટ્સએપ વાપરી શકતો હોય, ફેસબુક વાપરી શકતો હોય, એ પોતાના પ્રોડક્ટ પણ વેચી શકે એવું અમે લોકો એક પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું જે સેલરના પેઇન પોઈન્ટને સોલ્વ કરવા માટે બનાવ્યું હતું. કસ્ટમર્સ માટે અમે લોકોએ ફ્રન્ટમાં એક એવી જોરદાર વેબસાઇટની ડિઝાઇન કરી જે એ જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે કે કસ્ટમરને ઇઝીલી સર્ચ કરી શકે, ફિલ્ટર કરી શકે અને ઓનલાઈન આરામથી પરચેસ કરી શકે. એના માટે અમે વેબસાઇટ અને એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન એન્ડ્રોઇડ iOSમાં બનાવી. આ અમારું ટ્રેક્શન હતું અમે એક્વાયર થયા એની પહેલાનું, કે અમારી પાસે 750, એ વખતે તો 1000+ બ્રાન્ડ અમારી પાસે થઈ ગયા હતા અને બહુ બધા પ્રોડક્ટ, 40,000 પ્રોડક્ટ જેટલા અમારા પાસે લાઈવ ઇન્વેન્ટરી હતી જે અમે લોકો ઓનલાઈન વેચતા. અમે લોકો 18,000 પિનકોડ પર ડિલિવરી આપતા હતા અને બહુ બધા રેપ્યુટેડ બ્રાન્ડ્સ ફ્રોમ ગુજરાત. જો તમે અમદાવાદ શહેરથી તમે જાણતા હશો તો જેટબ્લુ, આસોપાલવ, બ્લુ બુદ્ધા, ગ્રીન ફાઈબર, આ બધા બહુ વેલ નોન બ્રાન્ડેડ સ્ટોર છે, સ્પાન ને આ બધા, જે બધા અમારા પર સેલ કરતા હતા એઝ અ માર્કેટ પ્લેસ સેલર. અમે લોકો કોઈ પણ બિઝનેસ બનાવીએ તો એના માટે એવું હોય કે તમે કેવી રીતે કમાવશો, તમારી ઇન્કમ શું, એ આપણે જોવું પડે બિઝનેસ મોડલ બનાવતી વખતે. તો અમે લોકો અલગ અલગ જગ્યાએથી અમને એક સર્ટન પર્સન્ટેજ મળતા હતા કે કમિશન જે અમે લોકો લઈશું સેલિંગ પર એ 15% હશે, ફુલફિલમેન્ટ ચાર્જીસ કદાચ અમે લોકો લઈશું, એમાં 50 રૂપિયા અમે ચાર્જ કરીશું, કદાચ 35 રૂપિયા અમને ડિલિવરી આપશે, 15 રૂપિયા અમને ત્યાં મળશે, એક ફોટોશૂટ ચાર્જ હશે વેન્ડર્સ માટે, એક હાઇપર લોકલ ક્વિક ડિલિવરી માટેના ચાર્જીસ અમારા અલગ હશે. તો આ અમારું બિઝનેસ મોડલ જે રેવન્યુ કમાવાનું છે એ મોડલ એક અમે બનાવ્યું. એના પછી વાત કરીએ તો ઓપોર્ચ્યુનિટી, અમે તો ફેશન ઈ કોમર્સ ચાલુ કરી દીધી, પણ ફ્યુચરમાં આ કંપનીને અમે કઈ દિશામાં લઈ જઈ શકીએ એના માટે બી અમે લોકો રિસર્ચ કર્યું હતું. કે ધારો કે તમને કદાચ ખ્યાલ હશે કે અમેઝોન છે ખાલી બુક સેલિંગથી સ્ટાર્ટ થયું હતું, રાઈટ, અને આજે આપણે લોકોને એ પિન ટુ પિયાનો, એટલે ટાંકણી પણ મળશે, પિયાનો પણ મળશે, બરોબર છે. તમે વિચારી શકો એ વસ્તુ તમને ઓનલાઈન મળે છે. ટેસ્લા એક એવી કંપની છે જે ઓનલાઈન ગાડી વેચે છે, ઓફલાઈન વેચતી જ નથી અમુક જગ્યાએ, આપણે ખાલી ઓનલાઈન જ વેચીએ છીએ ટેસ્લા. So and they are doing thousands of crores of revenue online by selling online cars. So આજનો જમાનો એવો છે કે તમે જે વસ્તુ વિચારો એ વસ્તુ તમને ઓનલાઈન મળે છે. પણ શરૂઆતમાં કોઈ એક કેટેગરીથી કંપની જનરલી શરૂઆત કરતી હોય છે. તો અમે લોકો ચાલુ કર્યું હતું ફેશનથી. અમે લોકો 5 દિશામાં એક્સપાન્ડ કરી શકીએ એનો એક અમારો મેપ હતો કે અમે કઈ દિશામાં જઈ શકીએ એમ છે. અમે લોકો રિસર્ચ કર્યું હતું. પછી અમારે હંમેશા એ ડિફરન્શિએટ કરવું પડે, કસ્ટમર્સ હોય, ઇન્વેસ્ટર્સ હોય, કે આલાગ્રાન્ડ બીજી એક્ઝિસ્ટિંગ કંપની કરતા અલગ કેવી રીતે છે. તો એનો એક રફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતું કે જો તમે 1000 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ કોઈ વેલ નોન બ્રાન્ડ પર વેચશો તો તમને એક્સ અમાઉન્ટ મળશે, અમે તમને હાઈએસ્ટ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને આપીશું. આ એક અમારો એક રફ એસ્ટિમેશન હતું. અમારા અમુક ડેટા હતા જે બહુ જ એક્સાઇટિંગ અને બહુ જ જોરદાર હતા, જે અમારા પ્રમાણે અમે લોકો આખા ઇન્ડિયામાં ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેન્કિંગ ઓફ ધ વેબસાઇટ વી વેર ઓન 16,000 રેન્ક. અમારો બાઉન્સ રેટ સૌથી ઓછો હતો, એટલે હાઈએસ્ટ લોકો વિઝિટ કરતા હતા, ઓછા લોકો બાઉન્સ થતા હતા. અમારું ડેલી પેજ વ્યૂઝ કમ્પેર ટુ એની અધર વેબસાઇટ બહુ સારું હતું.
અમે સેલર્સ માટે બહુ બધા પેઇન પોઈન્ટ નો સોલ્વ કરતા હતા કે જનરલી મોટી મોટી ઈ કોમર્સ કંપનીઝ મહિને પેમેન્ટ આપે, અમે 10 દિવસમાં પેમેન્ટ આપીએ. અમે સેલરને પોતાનું કૂપન કોડ અને ડિસ્કાઉન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ બનાવીને આપી હતી. અબેન્ડન કાર્ટ એટલે કોઈ કસ્ટમર આવીને પ્રોડક્ટ એડ કરીને જાય પણ ખરીદે નહીં, તો પણ એ સેલરને એની ઇન્ફોર્મેશન મળે અને સેલર એને કોઈ ઓફર કે કૂપન કોડ આપી શકે કે તમે પ્રોડક્ટ કાર્ટમાં એડ કર્યું છે, તમે એને ચેકઆઉટ કરશો તો આ ડિસ્કાઉન્ટ છે 5-10%. એટલે અબેન્ડન કાર્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, પર્સનલાઇઝ યુઆરએલ સિસ્ટમ, તમારે તમારી પોતાની વેબસાઇટ પર અમારી સાઇટ ડિપ્લોય કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો, રાઈટ. આ બધા બહુ બધા રેફરલ સિસ્ટમ, ઓર્ડર પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ, અકાઉન્ટિંગ, ઇન્વોઇસ, આ બધા જ સિસ્ટમ અમે લોકો સેલર્સ માટે બનાવેલા હતા. કસ્ટમર્સ માટે અમે લોકો અગેન 3 કલાકમાં ડિલિવરી. જો તમે તમારા સેમ શહેરમાં, જો તમે બીજા શહેરથી ઓર્ડર કરશો તો 1 to 7 days, અને તમે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાથી ઓર્ડર કરશો તો વિધિન 21 days ડિલિવરી સિસ્ટમ. મલ્ટિપલ પેમેન્ટ ઓપ્શન, તમે જેનથી પેમેન્ટ કરવું હોય, પેટીએમ, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, એનાથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો. 80+ પેમેન્ટ ઓપ્શન અમારી પાસે હતા. રિટર્ન પોલિસી અમારી નો ક્વેશ્ચન આ 7 day રિટર્ન પોલિસી અમારી હતી. અમે ઘણા બધા એવા કસ્ટમર્સને બેનિફિટ આપતા હતા જે કસ્ટમર્સ માટે. આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો ઈ કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું થયું છે, આ બહુ એક મોટા નંબર્સ હતા કે ફ્લિપકાર્ટે મિન્ત્રાને એક્વાયર કર્યું, સ્નેપડીલ એક્સક્લુઝિવલીને એક્વાયર કર્યું, મિન્ત્રાએ જબોંગને એક્વાયર કર્યું. સો ઈ કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એવી હોય છે કે કદાચ તમે સર્વાઈવ ના કરી શકો તો તમારો કોમ્પિટિટર જે મોટો બાયર છે એ પણ તમને ખરીદી શકે છે, રાઈટ. તો આ અમારા થોડા ઇન્ડસ્ટ્રીના ફેક્ટ્સ છે ઈ કોમર્સના. અમે ફ્યુચર પ્લાનિંગ શું કરતા હતા અને શું આમાં અમે ગણતરી હતી કે ભાઈ ફેશનથી ચાલુ કર્યું છે, કાલ સવાર ઉઠીને અમે હેર એન્ડ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ, હોમ એન્ડ ડેકો પ્રોડક્ટ્સ બી એડ કરી શકીએ. હાઇપર લોકલમાં અમે લોકો ટ્રાય એન્ડ બાય ઓપ્શન આપી શકીએ કે કપડાં તમારા ઘરે લઈને આવીશું, 2-3 જોડી લઈને આવીશું, એક જોડી તમે રાખો, પહેરો, ટ્રાય કરો, તમને જે ગમે, બાકીના 2 મેં પાછા લઈ જઈશું. સો આ બધા અલગ અલગ પોસિબિલિટીઝ છે. એન્જિનિયરિંગમાં અમે લોકો વોટ્સએપ ચેટ થ્રુ આજના જમાનામાં બહુ ઓનલાઈન સેલિંગ થાય છે, રાઈટ. એઆઈ ચેટબોટ છે, બેટર સર્ચ એન્ડ ડિસ્કવરી, આ બધા અમારા ફ્યુચર સ્કોપ ઓફ પ્લાનિંગ હતા. અમે ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એઝ આઈ કેન સી કે ભાઈ 21 લાખ અમને ગવર્મેન્ટ તરફથી ગ્રાન્ટ મળી છે. ગૂગલે અમને 70 લાખની ક્રેડિટ આપી હતી ફોર ધ સર્વર. સો અમે લોકોએ થોડુંક એક ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ, અમે ઘણી બધી વિથ પીપલ લાઈક ધીસ જુનાગઢ યુનિવર્સિટીની જેમ જે નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, એ તમને ઘણી બધી યુનિવર્સિટી સપોર્ટ અમારા જર્નીમાં આપ્યો છે. અને તમે જે સ્ટુડન્ટ છો તો તમને પણ આ જ રીતે તમારી આ યુનિવર્સિટી તરફથી અવો સપોર્ટ મળી શકે એમ છે કે અમને આઈઆઈએમ, માઇક્રોસોફ્ટ, જીટીયુ, જીયુ, આ બધી યુનિવર્સિટી સપોર્ટ કર્યો હતો અમારી જર્નીમાં. સો કહેવાનો પર્પઝ એ છે કે હું પણ એક કોલેજનો સ્ટુડન્ટ જ હતો જ્યારે મને આઈડિયા આવ્યો, જ્યારે મેં વિચાર કર્યો અને મેં કોલેજના સપોર્ટથી, યુનિવર્સિટીના સપોર્ટથી સ્ટાર્ટઅપની શરૂઆત કરી હતી. હું અઝ્યુમ કરું છું કે તમે અત્યારે હાલમાં કોલેજના સ્ટુડન્ટ છો, તમે કાં તો બીજા બી કોઈ કદાચ ફેસબુકના માધ્યમથી જે લોકો જોઈ રહ્યા હતા, તો તમે યુનિવર્સિટીના સપોર્ટથી તમે ઘણા બધા નેટવર્કમાં તમે જોડાઈ શકો છો અને તમે અત્યારે તમારા કોલેજ દરમિયાન જ તમે ફાયદો લઈ શકો છો, રાઈટ. અમે લોકો ઘણી બધી કંપની સાથે પાર્ટનરશિપ કરી હતી એઝ એન અફિલિએટ, એન્ડ જે તમે જોઈ શકો છો વેલ નોન બ્રાન્ડ, ફેડેક્સ, બ્લુ ડાર્ટ, ઇન્ટરકોમ, પેટીએમ એન્ડ ઓલ્સો ધ પેમેન્ટ ગેટવે. થોડા સા અમને મીડિયા કવરેજ બી મળ્યું હતું અમારી જર્ની દરમિયાન. આ અમારી ટીમ હતી જે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઈ કોમર્સ માટે કામ કરતી હતી. અને અમારું ફ્યુચર વિઝન શું હતું કે કેમ ઈ કોમર્સ શું, આજથી હું 2 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું કે જે રીતે આપણે શરૂઆતમાં જ સરે કીધું કે ટેક્સીની જરૂર પડે છે, ટેક્સી કોઈ ઓન નથી કરતું, રાઈટ. કોઈ ઉબર પાસે એક પણ પોતાની ટેક્સી નથી. તમને કહી દઉં ખાલી 40 લાખ ડ્રાઈવર છે ઉબર પાસે જે રોજ ગાડી ચલાવે છે. 40 લાખ ડ્રાઈવર અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. હું આજથી તમને 5-10 વર્ષ પહેલા એક આઈડિયા લઈને આવત તો તમને એમ કહેત ને કે એક એપ્લિકેશન બનાવીએ જેમાં એક બાજુથી ડ્રાઈવરને રાઈડ મળશે ને એક બાજુથી કસ્ટમર જેને ક્યાંક પહોંચવું છે એ રાઈડ બુક કરશે, તો બોલવામાં કેવું લાગે કે યાર આવું થોડી પોસિબલ થાય. આજે હકીકત છે. આજે 40 લાખ ડ્રાઈવર ઉબરની ગાડી, પોતાની ગાડી ઉબર માટે વાપરે છે, રાઈટ. તો ફૂડ માટે એઝ સર રાઇટલી સેડ કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ, they don't own any restaurant but there are hundreds of thousands of people who are every day going on and delivering the food. એટલે આપણે ક્વિક ફૂડની જરૂર પડે, આપણે સ્વિગી પકડીએ છીએ. ક્વિક ટેક્સીની જરૂર પડે, કોમ્યુટની જરૂર પડે, આપણે ઉબર પકડીએ. ક્વિક મની, મારે એટીએમ સુધી જવું જ નથી, મારે મારા ઘરે બેઠા બેઠા પૈસા વાપરવા છે, તો પેટીએમ વાપરો, રાઈટ. મારે થિયેટર સુધી નથી જવું, મને ક્વિક એન્ટરટેનમેન્ટ, મારા ઓન ડિમાન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ કહીએ ને મોબાઈલમાં, દેટ ઇઝ નેટફ્લિક્સ. તો અમે લોકો એવું વિચારતા હતા ક્વિક ફેશન કે જે થોડા ટાઈમમાં તમને જરૂર પડશે કે 3 કલાકમાં તમારે ડિલિવરી જોઈએ છે, તો દેટ ઇઝ આલાગ્રામ, રાઈટ. દેટ વી સ્ટાર્ટેડ વિથ. સો આ અમારી એક ઈ કોમર્સની જર્ની હતી જે મેં તમને બહુ જ ઓછા સમયમાં પ્રયત્ન કર્યો છે કે હું તમને એક્સપ્લેન કરી શકું.
મારો આઈડિયા અને પર્પઝ એ છે કે મેં જે તમને મેં નંબર્સ કીધા કે અ, ત્રણ ત્રણ 3% જે આપણી જર્નીની શરૂઆત થઈ છે ઇન્ડિયાની, હું માનું છું કે બહુ નજીકના સમયમાં આપણે 10% સુધી પહોંચીશું ઇન ટર્મ્સ ઓફ અવર ડેલી પરચેઝ એન્ડ કન્ઝમ્પશન, રાઈટ? તો એ વખતે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ મોટી હશે. એન્ડ બિકોઝ હું જે કંપની સાથે જોડાયેલો છું, હું જે કંપનીમાં માર્કેટિંગની તમને એની જાણકારી આપી દઉં. જે બી લોકો આ ફેસબુક માધ્યમથી જોઈ રહ્યા છો, અમારી ફ્રેન્ડી કરીને એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે, FRENDY, જે કંપનીએ આલાગ્રાન્ડ કંપનીને એક્વાયર કરી. એક સોશિયલ કોમર્સ કંપની છે જેમાં અમે પૂરા અત્યારે હાલ પૂરતા અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં લોકડાઉન દરમિયાન કરિયાણાની ડિલિવરી આપી રહ્યા હતા. દિવસના અમે 400 થી 500 ડિલિવરી આપી છે ડ્યુરિંગ લોકડાઉન. કરિયાણું આપણે બહુ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ હતી, રાઈટ? અને અત્યારે તમે જોયા હશે ઘણા બધા ઈ કોમર્સ કંપનીઝ કરિયાણું આપતા હોય છે. તો અમે લોકોએ AMC અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ટાયરથી અમે લોકોએ લોકડાઉન દરમિયાન રોજની 400 થી 500 ડિલિવરી આપી છે. જો કદાચ તમે સાંભળતા હો તો તમે એન્ડ્રોઈડ અને iOS પ્લે સ્ટોર પર જઈને ફ્રેન્ડી FRENDY એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો, ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. અને એમાં બહુ જ ફાયદા છે. 50% કેશબેક ફોર ધ લાઈફ ટાઈમ, એક કોમ્યુનિટી બનાવવાની તક છે જેનાથી તમે કેશબેકને યુઝ કરી શકો છો. અમારો એક ફ્રેન્ડી કહીને કોન્સેપ્ટ છે. આઈ હોપ કે તમને થોડુંક એક નટશેલમાં એક ઈ કોમર્સ વિશે તમને આઈડિયા આવ્યો હશે કે ઈ કોમર્સ બિઝનેસ કેવી રીતે થાય છે. ઈ કોમર્સમાં 3-4 વસ્તુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે હું તમને અગેન એક બહુ જ શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. એક છે કસ્ટમરને એક્વાયર કરવું, રાઈટ? એટલે તમારા પ્લેટફોર્મ પર ઈ કોમર્સ પર કસ્ટમર આવશે ક્યાંથી? એ કસ્ટમરને તમે સારામાં સારી સર્વિસ કેવી રીતે આપશો? એટલે તમે પેમેન્ટ ગેટવે ટાઈપ, તમે શિપિંગ કંપની સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરશો, એક કેવા ટાઈપનો પ્રોડક્ટ હશે તમારો રિસર્ચ હોવું જોઈએ. એ એક વખત જે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરશે એને તમે રિટેન કેવી રીતે કરશો? એટલે બીજી વખત બી તમારી પાસેથી આપણે એક વખત નેટફ્લિક્સમાં સબસ્ક્રિપ્શન લીધું કે બીજા મહિને આપણે નેટફ્લિક્સ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ, રાઈટ? આપણી પાસે ઓપ્શન છે એમેઝોન પ્રાઇમ, પણ તો પણ આપણે કદાચ કન્ટિન્યુ કરીએ. આપણી પાસે સ્વિગીની સામે ઝોમેટો છે, આપણી પાસે અમેઝોનની સામે ફ્લિપકાર્ટ છે, રાઈટ? એટલે દરેકમાં કોમ્પિટિશન તો હોય. તો એ તમારી જ પાસેથી કેમ લેશે એની એક સ્ટ્રેટેજી આપણે બનાવવી પડે. એટલે અક્વાયર, રિટેન, આ બધી સ્ટ્રેટેજીઝ ઈ કોમર્સમાં આપણે વિચારવી પડે. અને ધેન વી કેન થિંક ઓફ અ બિઝનેસ મોડલ. So this is the entire idea about e-commerce. I'm open to question and answer. I think after understanding this, few people might have some questions, and I'm open to answer any question that you have in and around e-commerce. I'll be more than happy. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ મિતેશભાઈ. એકદમ બ્રીફ પણ આખી જર્નીનો આઈડિયા આવે કે કેવા પ્રોબ્લેમ્સ છે, કસ્ટમર સાઇડથી કેવા ઇશ્યુઝ છે, સેલર સાઇડથી કેવા ઇશ્યુઝ છે, એની તમે પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન આવી. અમારી પાસે સર એક ક્વેશ્ચન આવેલો છે. He is from SSIP BKNMU. The name of the student is Parth Dudhagra. Sir, he is asking that કે ઈ-કોમર્સ નો બિઝનેસ કરવા માટે કયા ટાઈપના લાયસન્સની જરૂરિયાત પડે છે? સો ઈ-કોમર્સના બિઝનેસમાં જો તમે અમુક પ્રોડક્ટ તમે વેચતા હો તો કદાચ તમારે અલગ લાયસન્સ લેવા પડે. બાકી જનરલી કોઈ લાયસન્સની જરૂર છે નહીં. પણ હા, તમારે GST નંબર લેવો પડશે. ઓકે. સો એક તમારે કંપની રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે અને તમારે GST નંબર લેવો પડે. GST હવે કમ્પલસરી છે કારણ કે તમે અમદાવાદથી કે વડોદરાથી કે સુરતથી કે જુનાગઢથી તમે કોઈ પણ શહેરમાં પ્રોડક્ટ મોકલશો, રાઈટ? ગમે ઈ-કોમર્સ વર્લ્ડ ઓપન છે આખા ઇન્ડિયા માટે કે બહારની વિદેશ માટે. સો જો તમે અમદાવાદથી કર્ણાટકમાં પ્રોડક્ટ મોકલતા હોય તો તમારે કમ્પલસરી GST વાળું બિલ આપવું પડે. એટલે એ તમારે GST નંબર લેવો પડે. બાકી જો તમે એવી પ્રોડક્ટ વેચતા હો, ધારો કે તમે ફૂડ પ્રોડક્ટ વેચતા હો, પેકેજ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ વેચતા હો, તો તમારે FSSAI જે એનું લાયસન્સ હોય છે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વાળું, એ તમારે લેવા પડે. બાકી એઝ સચ અમુક નોર્મલ પ્રોજેક્ટ કપડા માટે અમારે બીજું કોઈ લાયસન્સ જરૂર નથી અપાર્ટ ફ્રોમ GST. યુ ડોન્ટ નીડ એનીથિંગ એલ્સ. ઓકે સર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હજી એક ક્વેશ્ચન છે સર. આઈ હોપ કે આ ક્વેશ્ચન સામે આની પહેલા પણ ડ્યુરિંગ સ્ક્રીનિંગ પણ આવેલો છે. ડ્યુરિંગ સ્ક્રીનિંગ પણ આ ક્વેશ્ચન અમારી પાસે આવેલો છે કે જો તમારી પાસે કોન્સેપ્ટ નોવેલ હોય, ઇફ યોર કોન્સેપ્ટ નોવેલ, તો અંડર SSIP તમને આ માટે કે આ ટાઈપનો ઇનોવેટિવ સોફ્ટવેર બનાવવા માટે કે કોઈ માર્કેટ પ્લેસ બનાવવા માટે એપ્લિકેશન કરી શકાય? ઇઝ ઇટ યસ ઓર નો કે ત્યાં સીધો આવો કોન્સેપ્ટ ઓકે નથી થતો અંડર SSIP? એનું અત્યારે એક્ઝેક્ટ હું કદાચ આન્સર નહીં આપી શકું. એના માટે આપણે એક વખત આઈ થિંક ધી પર્પઝ ઇઝ ટુ સપોર્ટ સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક કે એક્ઝેક્ટ આન્સર ના હશે. there will be some work around કે જેમાં આપણે કરી શકીએ.
બટ હું કદાચ એક્ઝેક્ટ એનો આન્સર નહીં આપી શકું અત્યારે, કારણ કે વિલ હેવ ટુ ટોક ટુ એસએસઆઈપી કમિટી. બટ સી બહુ જ બધા સ્ટાર્ટઅપ્સ છે જે ઈ કોમર્સ બિઝનેસમાં, ઓનલાઈન બિઝનેસમાં એસએસઆઈપી સાથે કનેક્ટેડ છે. ડિપેન્ડન્ટ છે. હા, એસએસઆઈપી સાથે કનેક્ટેડ છે ને સારું એવું તમને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. એટલે એવું કંઈ છે જ નહીં કે તમે અપ્લાય ના કરી શકો, કે તમે ટ્રાય ના કરી શકો. ડેફિનેટલી યુ કેન ટેક એડવાન્ટેજ ઓફ. ઓકે, સો હું એક તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મને તમે નીકળતા પહેલા એક જે મારો શોર્ટ મેસેજ હોય, એક ઇન્સ્પિરેશનલ મેસેજ હોય, એક તમને જેવું લાગે કે આઈ શુડ શેર વિથ યંગ એન્ડ ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સ, કે જે લોકો અત્યારે જે કરંટ ટ્રેન્ડ છે એમને ખ્યાલ તો ઘણો બધો છે, પણ સમવેર કોઈ જગ્યાએ એપ્લાય કરતા ડરે છે, કોઈ જગ્યા ઉપર એકલા ચાલતા બીવે છે, કોઈ જગ્યા ઉપર પેલું ડગલું માંડતા એમને થોડો ડર લાગે છે. Being a startup representative or being a successful student or being a successful IT professional and e-commerce person, I would like to request you કે આપણે આ સેશનને પૂરું કરીએ, કે એન્ડ ઉપર લઈ જઈએ. એ પહેલા મને તમે કોઈ એક એવો મેસેજ આપો કે જે બાળકોને પ્રેરણારૂપ થઈ શકે. તો હંમેશા આપણે કંઈ પણ નવું ચાલુ કરતા હોઈએ ને, તો મારું એવું માનવું છે કે બહુ બધા ડાઉટ્સ આવે રાઈટ મનમાં, કે હું ચાલુ કરીશ ને ના ચાલ્યું તો ફેલ. જેને સરે પહેલા કીધું કે ફેલિયર ના આપણને બે વધારે લાગે રાઈટ. પણ તમે જો ધ્યાનથી જોશો તો હંમેશા કોઈ બી કંપની છે ને, જેટલા બી પાસ્ટમાં ફેલ થયા છે અને બીજા, ત્રીજા, પાંચમા અટેમ્પ્ટમાં દે બીકમ સક્સેસફુલ. તો થોડા ઉદાહરણ આપીશ. મોટાભાગે ઉદાહરણ સાચા હશે, કદાચ થોડું ઉપર નીચે થાય તો ચલાવી લેજો. સો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણને કયા કયા ટાઈપના ફિયર હોય. સો એઝ અ સ્ટુડન્ટ, ધારો કે મારી ઉંમર 20-22 વર્ષ, 25 વર્ષ છે, હું કોલેજમાં છું, તો મને કયા કયા ટાઈપનું ફિયર હોય કોઈ પણ કંપની કે કોઈ પણ ઈ કોમર્સ કાં તો કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરતી વખતે. તો પહેલો ફિયર મને એ હોય કે હું ઉંમરમાં નાનો છું, મને એક્સપિરિયન્સ નથી, હું ચાલુ કરીશ તો મારી કંપની ચાલશે કે નહીં રાઈટ. એટલે પહેલો આપણને છે ને એક ઉંમરનો ફિયર હોય. હું એક પ્રોબ્લેમ લઈશ અને હું એક સોલ્યુશન લઈશ, તો તમે સમજી શકો કે હા, આ પ્રોબ્લેમ આખી દુનિયાને છે, એનું સોલ્યુશન શું છે. આ ફિયરનું સોલ્યુશન શું છે? ઓયો રૂમ્સ, જો કદાચ તમને ખ્યાલ હોય, ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ હાઈલી વેલ્યુડ બિઝનેસ ઓફ ઇન્ડિયા. એના જે ફાઉન્ડર છે રિતેશ અગ્રવાલ, એની ઉંમર 19 વર્ષની હતી જ્યારે કંપનીની શરૂઆત કરી. I don't think he's even completed his graduation. અને રાઈટ નાઉ ધ વેલ્યુએશન ઓફ ધ કંપની ઇઝ $10 billion. તો 70,000 કરોડની કંપની ચલાવે છે, જેને પોતાના કરિયરની શરૂઆત 19 વર્ષે કરી હતી, અને અત્યારે હાલમાં પણ એમની ઉંમર 26 વર્ષ છે. એટલે મારા કરતા હજી બી 7 વર્ષ નાના છે. કંપનીના સીઈઓ અને એમાં હજારો એમ્પ્લોય છે. આઈ થિંક પોતાના કંપનીમાં સૌથી નાનામાં નાના એમ્પ્લોય સીઈઓ જ હશે, મારું એવું માનવું છે. સો ઉંમરનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો રાઈટ. અને હું તમને આવા 15 એક્ઝામ્પલ બીજા આપી શકું. તો ઉંમર તો ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ રાઈટ. વી નો દેટ ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઉંમર એન્ડ ધેન ધેર ઇઝ સોલ્યુશન ઓફ. હું નહીં, બીજા કોકે કરેલું છે. તમે કદાચ મારી વાત ના માનો, પણ તમને ઓયો રૂમ તો તમારી આંખોની સામે છે ને, એમને તો તમે માનશો ને કે ઇટ્સ અ સક્સેસફુલ બિઝનેસ એન્ડ ઇઝ રન બાય અ યંગ પર્સન ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી યંગ. બીજી આપણે વાત કરીએ કે કંપની ના ચાલી તો, બીજો આપણને ડર, એક ઉંમર, બીજો ફેલિયરનો. કંપની ના ચાલી તો હવે એનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફ્રી ચાર્જ કરીને એક પેટીએમના એનો કોમ્પિટિટિવ બિઝનેસ હતો, કદાચ તમે નામ સાંભળ્યું હોય, ફ્રી ચાર્જ. અત્યારે ક્રેડ કરીને એ લોકો બિઝનેસ ચલાવે છે. સો ફ્રી ચાર્જ કંપની સ્નેપડીલે પરચેસ કરી લીધી હતી અરાઉન્ડ 2400 કરોડ રૂપિયામાં. ફ્રી ચાર્જ જે ફાઉન્ડર છે ને, એ ફાઉન્ડરની 9મી કંપની હતી. સો આગળ 8 કંપની બનાવી, એ કંપનીનો કોઈ અતોપતો નથી, આપણને ફરક પણ નથી પડતો, પણ 9મી કંપની 2400 કરોડ રૂપિયામાં એક્વાયર થઈ. સો ધીસ ઇઝ સેઇંગ કે ઓકે, પહેલું નહીં ચાલે, બીજું નહીં ચાલે, ત્રીજું નહીં ચાલે, ચોથું ચાલશે રાઈટ. સો ફેલિયર ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. ફેલ થશો તો તમારી પાસે 5 વસ્તુ એવી હશે જે બાજુના કંપનીમાં જોબ કરવા વાળા કરતા તમને વધારે નોલેજ છે. એટલે જીવનમાં કદાચ ના ચાલ્યું કોઈ તમારું બિઝનેસ, તમે કોઈ કંપનીમાં જશો જોબ કરવા માટે, તો પણ તમે સારો એક્સપિરિયન્સ લઈને જશો ને તમે કંપનીમાં સારું પરફોર્મ કરી શકશો. અને આઈ એમ શ્યોર કે કંપનીના જે બી ઓનર હશે તમને સારો પગાર આપશે રાઈટ. એટલે ફેલ થવાથી ડરવાની તો જરૂર. SpaceX, Elon Musk, Tesla, everybody knows right કે SpaceX is an amazing successful company. પહેલા 3 વખત સ્પેસ શટલ જમીનથી ઉડ્યા પણ નથી અને ફેલ થયું છે. ચોથું સ્પેસ શટલ ઉડ્યું એન્ડ ઇલોન મસ્ક ઇઝ હીરો ફોર ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ રાઈટ. કોઈ બી પહેલો બિઝનેસ, સો ફેસબુક ઇઝ નોટ ધ ફર્સ્ટ સોશિયલ નેટવર્ક. પહેલું માયસ્પેસ હતું, માયસ્પેસ ના ચાલી, ફેસબુક ચાલ્યું. Google is not the first search engine. WhatsApp is not the first chat message, right? There are hundreds of companies who have failed before that. So failure is
I don't think failure should be a problem. એના સિવાય તમે મને એવું કોઈક ઉદાહરણ આપો કે જે લોકોને ડર હોય. એક છે ઉંમરનું ને એક છે ફેલિયરનું. એના સિવાય ચલો પૈસાની વાત કરીએ કે મારી પાસે પૈસા નથી, મારા પેરેન્ટ જેટલા રીચ નથી કે હું રિસ્ક લઈશ તો શું થશે, એને કેવી રીતે સોલ્વ કરીએ. હજારો કંપનીઝ છે જેમાં હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. પેટીએમ બધાને ખબર છે, રાઈટ? તો પેટીએમ ના ફાઉન્ડર વિજય શેખર શર્માએ જ્યારે શરૂઆત કરી હતી કંપનીની, એમની કેટલા કિલોમીટર ચાલીને જતા હતા ખાલી 2005-07ની વાત છે, નાના નાના કામ માટે. શી વોઝ નોટ રીચ ધેટ ટાઈમ. એમને પહેલા વર્ષે આઈ થિંક જેટલું મેં સાંભળ્યું છે એમની સ્ટોરી, 40% કંપનીનો હિસ્સો ખાલી 16 લાખ રૂપિયાનું દેવું ચૂકવવા માટે એમને આપી દીધેલો હતો. 16 લાખ રૂપિયા લીધા અને 40% કંપનીનો હિસ્સો આપી દીધો હતો. અને આજે એ કંપનીની વેલ્યુએશન આપણી સામે છે હજારો કરોડ છે. તો તમારી પાસે પૈસા નહીં હોય પણ તમારો આઈડિયા સારો હશે તો તમને બહુ જ ઇન્વેસ્ટર મળી જશે. તમે કોઈ પણ કંપની લઈ લો ઇન્ડિયાની સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ, એ ફાઉન્ડરના પોતાના રૂપિયા પર નથી બની. વેધર ઇટ ઇઝ ફેસબુક, વોટ્સએપ, એ માર્ક ઝકરબર્ગને પોતાની પાસે રૂપિયા નહોતા, રાઈટ? તો એ વેધર ઇટ્સ ટ્વિટર, લિંક્ડઇન, તમે કોઈ પણ કંપની લઈ લો. આપણું કામ છે એક સારું સ્ટાર્ટઅપ બનાવો, સારો બિઝનેસ બનાવો. જેમ તમે આગળ ચાલુ કરશો તમારી જોડે બહુ જ બધા ઇન્વેસ્ટર પૈસા લઈને આવશે કે લો ભાઈ મૃણાલભાઈ, મારા રાખો આટલા કરોડ રૂપિયા, તમે મને તમારી કંપનીનો હિસ્સો આપો. મુકેશ અંબાણી આટલો સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ છે, આટલું સક્સેસફુલ બિઝનેસ છે, ફેસબુક, ગૂગલ બધાએ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા, જીઓમાં કેમ? તમે આગળ વધો છો, મને તમારી કંપનીનો હિસ્સો જોઈએ છે, રાઈટ? તો પૈસા અગેન ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. સો જેટલું બી તમારા મગજમાં ગ્રંથિ હોય કે હું ઈ કોમર્સ કંપની ચાલુ કરું કે હું બિઝનેસ ચાલુ કરું, મને આ પ્રોબ્લેમ આવશે, એનું સોલ્યુશન તમને તમારા સામે જ તમારા માર્કેટમાં દેખાઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ વોટ અ મેસેજ I would like to pass on to all the people who are listening to me right now. થેન્ક યુ સો મચ મિતેશભાઈ. આપણે ખૂબ જ સરસ વાત થઈ. 45-50 મિનિટના ટાઈમ સ્પાનમાં તમે આખી જર્ની બહુ સરસ રીતે શેર કરી અને જે વાત ઘટતી હતી આપણે છેલ્લે આવરી લીધી. નાઉ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ માય colleague Dr. Dushyant Dudhagra is co-coordinator of our team SSIP at BKNMU. I would like to invite Dr. Dushyant for vote of thanks and his message. Please, sir. Thank you, Mrunal. And I also thanks to Mitesh sir who give the best presentation. And I think the all students as well as the participants, they get some message from you, sir. I definitely ensure your talk is beneficial to our students as well as our faculty member who are joined in the Facebook, and they get the certain message, beneficial message. And I also thank you for spare a valuable time to us and share your knowledge in the particularly in e-commerce as well as e-marketing. And I also thanks to our coordinator who organizing the such a type of webinar and specially invite you to conducting the such type of session. And definitely it will be certain beneficial to our students, and maybe the also in future our students are encouraged towards these types of aspects. And lastly, I also thanks to our honorable vice chancellor who give the certain suggestions and moral supports to organizing the such type of webinar to which are beneficial to the students as well as the new entrepreneur in the market as well as the certain faculty members. So I heartily thank you very much, sir. And Thank you so much. Thank you so much, Dushyant bhai, Mrunal sir, and Honorable Vice Chancellor ji for inviting me. I'm still connected. Whenever you need any kind of help, I'm just a call away. કદાચ કોરોના સમય છે એટલે આપણે આ ઝૂમ પર કરી રહ્યા છે. હું એવું ઈચ્છીશ કે ભવિષ્યમાં જ્યારે આપણે આ સમય જતો રહે અને જ્યારે આપણે ઓફલાઈન બી ભવિષ્યમાં મળી શકીએ અને આવું જ કોઈક ઇવેન્ટ આપણે ઓફલાઈન બી ભવિષ્યમાં ભગવાનની દયાથી જો ચાન્સ મળશે તો જરૂર કરીશું. જુનાગઢમાં કરીશું, હું એ બાજુ આવીશ તો મળીશું આપણે પાકો, સર. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much.